Good morning, everyone. Yesterday we started with a new chapter, that is the ninth chapter, number 9, that is a current electricity. And we have seen the introductions, Kirchhoff's laws on the basis of network, electrical network. So there are two laws, Kirchhoff's current law, junction law, first one, that is called Kirchhoff's first law. Kirchhoff's second law is Kirchhoff's voltage law. So what was the Kirchhoff's first law? What is the current law? The algebraic sum of current at the junction, it is always equal to 0. So that is the summation of I. Summation of I, it is equal to 0 only. Summation of I, it is equal to 0. We have seen some sign convention in it. So what was the sign convention? Current reaching at junction, it is treated as a positive current, and current which is leaving the junction, it is treated as negative current. And that's why, so addition of all the currents will give you the value, it is equal to 0. So that is the Kirchhoff's current law. Now today let us see what is the Kirchhoff's voltage law. What is the Kirchhoff's voltage law? Yes, what is the first of all, what is the voltage? So Ohm's law we have seen in the 11th standard. What is the voltage? What is the Ohm's law? So voltage is potential difference, it is directly proportional to the current. So V equal to IR. V equal to IR. So that is the voltage. I is current flowing in the conductor. R is the resistance of that particular conductor. So V equal to IR. This is the voltage. आणि मित्र, मी तुम्हाला 11th स्टँडर्ड मध्ये पण सांगितलेलं आहे, व्हॉट इज द ईएमएफ. ईएमएफ इज अ इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, बट नेम सजेस्ट इट इज अ फोर्स, बट इट इज नॉट अ force. It is not a force. It is the source of energy. It is the source of energy. So just similar to the voltage. तर मित्र, व्होल्टेजचा मोठा भाऊ आहे असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही. ठीक आहे ना, दोघांचं युनिट सेमच आहे, व्होल्ट व्होल्ट. सो ईएमएफ आणि व्होल्टेज. सो व्ही इक्वल टू आय आर. ठीक आहे ना, आणि ईएमएफ सुद्धा एकच आहे, म्हणून दोघांची ऍडिशन ही काय असते, 0 असते. सो दॅट इज द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. सो समेशन ऑफ आय आर मीन्स व्होल्टेज अक्रॉस द लूप in a closed loop, and summation of EMF, both addition, it is equal to 0. मित्रो, एक क्लोज सर्किट आहे. सपोज दिस इज द क्लोज सर्किट. ठीक है ना. सो दिस इज द क्लोज सर्किट and this is the closed circuit. So this is nothing but EMF. This is nothing but EMF, and this is one resistance. This is the small resistance R. Okay. Now, what is the EMF? What is the voltage across this? It is a capital V. Voltage across this capital V, and this is nothing but EMF. ठीक है ना. तर मित्र, ह्या सर्किट मधला आपल्याला काय करायचं आहे, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करायचा आहे. व्हॉट इज द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ? सो अल्जेब्रिक सम ऑफ EMF प्लस this voltage, it is equal to 0. म्हणजे काय मित्र? So V plus E, it is equal to 0. V plus E, it is equal to 0. So that is the Kirchhoff's voltage law. The algebraic sum of potential differences. Potential difference म्हणजे काय? Product of current and resistance, that is voltage. And electromotive force in a closed loop, it is 0. So that is the Kirchhoff's voltage law. That is the Kirchhoff's voltage law. ठीक है ना. So yes, so Kirchhoff's voltage law. So this is the first EMF E1. This is the second EMF E2, and the resistances are connected. So this is R1, this is R2. ठीक है ना. So this is the R3,
this is the R3 and this is the R5. So how many resistances are connected? 5 resistances are there. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many EMFs are connected in the circuit, in the electrical network? 2. So this is the E1, this is the E2. So what is the important in the Kirchhoff's voltage law? So what is the first of all, you will have to choose the direction of the current. सगळ्यात अगोदर तुम्हाला डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करायचं आहे मित्र. नाउ वी नो करंट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल अँड एंड्स ॲट निगेटिव्ह टर्मिनल. दिस थिंग्स इज व्हेरी सिंपल अँड व्हेरी बेसिक्स. दिस इज we have seen in the 11th standard. So therefore, so this is the direction of current. So this is the first EMF. So in this way you will have to give the direction. So this is the I1, this is the I1, as this is the E1. So current is I1. Current is not given. Current is not given. We will have to select the direction for current. So I am writing by red pen. ठीक है ना? So this is the direction of current. This is the direction of current. Always starts from positive terminal and ends at negative terminal. Is that clear, all of you? Okay, here current starts from positive terminal and ends at negative terminal. So this is what I2. This is what I2. So this is the direction for current. Who is given? EMF. Now see, ये देखो करंट I1 ऐसा जा रहा है. दिस इज द डायरेक्शन फॉर करंट. R1 मधून जातोय मित्र करंट. इथं गेल्यानंतर करंटला इथं जंक्शन भेटतोय बी ला. सो करंट हॅज current will reach at junction B. So therefore there are two paths at junction B. So this is the first path. So that current is divided into two way. So this is nothing but I2 current. This is nothing but I2 current. And this is nothing but I3 current. So this is the current Kirchhoff's current law मित्र. हा Kirchhoff's current law झाला. I1 I1 reaching the junction B, I2 it is leaving the junction, and I3 it is leaving the junction. So I1 it is equal to I2 plus I3. ठीक है ना? So I1 it is equal to I2 plus I3. Okay. तर असं डिव्हिजन होतं मित्र करंटचं. वी हॅव सीन दिस. नाव हा बघा I2 असा जातोय. यस. सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर I2. दिस इज द डायरेक्शन. फक्त त्याची कशी असणार मित्र? रिव्हर्स असणार आहे. सो दिस इज द डायरेक्शन. आता रिव्हर्स आल्यानंतर काय होतं? रिव्हर्स आल्यानंतर आपल्याला ऑलरेडी आपण I2 ची डायरेक्शन घेतलेली आहे. रिव्हर्सचा मिनिंग होतो फक्त +5 एम्पियर जर असेल तर -5 एम्पियर त्याला कन्सिडर करूया आपण. ठीक आहे ना? सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर I2. ओके. नाउ I2 द डायरेक्शन फॉर I2 दिस इज द इन दिस वे असा येणार. ठीक आहे ना? सो तुम्हाला इथं पण डायरेक्शन ऑफ I2 अशी असणार मित्र. दिस इज द डायरेक्शन फॉर I2. ठीक आहे. सो इन दिस वे तर डायरेक्शन नेहमी आपल्याला अशी फाइंड आउट करायचं आहे. तर हे लूप आहे मित्र. असा लूप आहे. ठीक आहे ना? अकॉर्डिंग टू द करंट मी हा लूप काढलाय. तर हा I1 मी इथं लिहितो. सो असं जातोय आपण. यस. सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द लूप. असा लूप आपण ट्रेस करतोय. ठीक आहे. ठीक आहे ना? असा लूप आपण ट्रेस करतोय. सो हा डायरेक्शन ऑफ करंट झाला मित्र. हा बघा आता इथं I2 आणि इथं काय होणार मित्र? तर I3 करंट असा येणार, असा जाणार. कारण प्रत्येक करंटला कशाची गरज पडते? क्लोज लूपची गरज पडते. असा आला, असा जाणार इथून I3. सो दिस इज द I3 करंट. I3 म्हणजेच काय मित्र? सॉरी, हा टोटल काय झाला? I1 करंट झाला. असा पूर्ण टोटल करंट आला
आणि I1 पर्यंत रीच झाला मित्र. कारण काय होतं, प्रत्येक करंटला जो करंट इथून निघणार आहे तोच करंट इथं भेटतोय, आपल्याला माहिती आहे. हा करंट इथून निघतोय, इथं त्याला भेटतोय. सो करंट ऑलवेज follow the closed path. Current starts from positive terminal, ends at negative terminal. I1 starts from this terminal and ends at and reach at this terminal. I2 starts from this terminal and reach at this terminal. Okay, we have seen this. Always follow the closed path. ठीक है ना? So these are the direction of current. तर अशा पद्धतीनं सुरुवातीला तुम्हाला करंटची डायरेक्शन फाइंड आउट करायची आहे. क्लिअर मित्र? सो दिस इज द वे यू विल हॅव टू गिव्ह द डायरेक्शन फॉर करंट. आता काय करायचं मित्र, जसं पहिलं लूप चूज केलं आपण, नंतर डायरेक्शन ऑफ करंट. आता आपल्याला किर्चॉफ्स लॉ अप्लाय करायचा आहे. तर हाऊ मेनी लूप्स आर देअर? देअर आर 2 लूप्स, 1 2. दिस इज फर्स्ट लूप, सेकंड लूप. तर 1 बाय 1 आपण 2 लूप्सला किर्चॉफ्स लॉ जो आहे अप्लाय करूया. तर इथं पण कन्व्हेन्शन आहे. आता लिहून देत नाही मी, तुम्हाला सांगतो. इट इज देअर इन युअर बुक. कन्व्हेन्शन काय आहे की आपण असा लूप ट्रेस केलाय की नाही, पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून. हे बघा, असं जातोय आपण, करंट सोबत जातोय आपण, रेजिस्टन्स भेटला आपल्याला. आपण करंट सोबत जातोय की नाही? यस, रेजिस्टन्स भेटला. सो I1 R1 दॅट इज द व्होल्टेज ड्रॉप. दॅट इज द व्होल्टेज ड्रॉप. आपण करंट सोबत जातोय, आपल्याला रेजिस्टन्स भेटला. तर I1, कारण आपल्याला काय करायचं, व्हॉट इज द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ? addition of I1 R1 and E1, that will give you the Kirchhoff's voltage law. ठीक है ना? So I1 R addition of I1 R1 आणि E1 आणि E2, so that is nothing but Kirchhoff's voltage law. Is that clear? Okay. So असं जातोय आपण मित्र. हा बघा, असा लूप जो आहे असा ट्रेस करतोय मी. हे दिसतंय तुम्हाला रेड असा, दिस इज द लूप. हे बघा, असं चाललोय आपण. I1 भेटला आपल्याला, I1 R1. तर ज्या डायरेक्शन मध्ये जातोय आपण आणि करंटची डायरेक्शन आणि सेम जर असेल, आपण ज्या डायरेक्शनने चाललो त्या डायरेक्शनची आणि त्याची करंट लूप आपण असा ट्रेस करतोय ना, तर लूप ट्रेसिंग ऑफ द लूप आणि करंटची डायरेक्शन सेम जर असेल, तर आपल्याला तो जो व्होल्टेज ड्रॉप आहे तो निगेटिव्ह घ्यायचा आहे. ठीक आहे ना? सो देअरफॉर मायनस I1 R1, मायनस I1 R1. ठीक आहे, इथं गेलो आपण. आता इथून असा येतोय आपण, सेम करंट आहे, डायरेक्शन मायनस I3 R3. ठीक आहे ना? मायनस I3 R3. तर हा R3 आहे, मायनस I3 R3. आता बुक मध्ये इथं R5 घेतलाय, इथं R3 घेतलाय, काही हरकत नाही. कारण तुम्ही टेक्स्टबुक मधून जर कॉपी जर करत असेल तर मी इथं R5 लिहितो, काय लिहिलं तरी चालेल. इथं R3 लिहितो मी. ठीक आहे ना? ओके. सो मायनस I3 R5, मायनस I3 R5. ठीक आहे ना? फर्स्ट लूप कंप्लीट करू आपण. आता आपण बघा, सुरुवातीला कसं गेलोय आपण, A to B, B to F आणि F to G. आपण एक लूप कंप्लीट करतोय, F to G जातोय आपण. तर करंटची डायरेक्शन आणि आपण ज्या डायरेक्शनने चाललो ती डायरेक्शन सेम आहे, म्हणून जो व्होल्टेज येणार तो निगेटिव्ह येणार. सो मायनस I1 R3, दिस इज द साइन कन्व्हेन्शन. आणि अपोजिट डायरेक्शन जर असेल तर पॉझिटिव्ह येणार. ठीक आहे ना? तर हे दोन साइन कन्व्हेन्शन्स तुम्हाला लक्षात घ्यायचे आहे मित्र. ठीक आहे ना? आता इथं बघा, आपल्याला असं जायचं आहे, असं जायचं आहे आपल्याला, असं जायचं आहे. ठीक आहे ना? तर पहिलं समजा आपण B to F जर आलो, सेम आहे. F to D जर गेलो तर सेम आहे. ठीक आहे ना? तर इन दिस वे द डायरेक्शन ऑफ करंट आणि ट्रेसिंग ऑफ द लूप जर सारखा जर असेल, एकाच डायरेक्शन मध्ये जर असेल, तर व्होल्टेज ड्रॉप आपण निगेटिव्ह घेतो. व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे
प्रोडक्ट ऑफ करंट आणि रेजिस्टन्स आपण निगेटिव्ह व्हॅल्यू घेतो. जर अपोजिट डिरेक्शन मध्ये जर भेटत असेल आपल्याला करंट, तर आपण तो व्होल्टेज ड्रॉप म्हणजे करंट आणि रेजिस्टन्सचा जो प्रोडक्ट आहे तो आपण पॉझिटिव्ह कन्सिडर करत असतो. सो दॅट इज द नथिंग बट साइन कन्व्हेन्शन. हा जो लूप आपण ट्रेस करतोय ना, कोणताही असं कोणतेही ऑर्डिनरी तुम्ही काही कसा ट्रूप करू असा पण घेऊ शकता तुम्ही. जो लूप आहे असा ट्रेस करू शकता, नो डाऊट. ठीक आहे ना? ओके. म्हणजे याचा रिव्हर्स मध्ये याचा रिव्हर्स पण तुम्ही जो लूप आहे तो ट्रेस करू शकता. ठीक आहे ना? ओके. तर हे साइन कन्व्हेन्शन झालं. लूप जसा ट्रेस केलेला आहे, करंटची डायरेक्शन पण सेम जर असेल, तर जो प्रोडक्ट असतो करंट आणि रेजिस्टन्सचा तो निगेटिव्ह असतो. आणि जर आपण जात आहे, आपण लूप ज्या ट्रेस केला आणि आपल्याला करंट आपल्या अपोजिट मध्ये जर दिसला आपल्याला, तर करंट आणि रेजिस्टन्सचा जो प्रोडक्ट येणार आहे तो पॉझिटिव्ह येणार आहे. ठीक आहे ना? सोबत जर असेल तर निगेटिव्ह, अपोजिशन मध्ये असेल तर पॉझिटिव्ह. सो दॅट इज द साइन कन्व्हेन्शन फॉर किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. ठीक आहे ना? आता व्हॉट इज द सेकंड साइन कन्व्हेन्शन? मित्र, आपण हे बघा, ह्या लूपला आपण असं असं जातोय, आपल्याला ईएमएफ भेटला. तर ईएमएफ पहिला सेकंड टर्मिनल जो असणार आहे, सेकंड टर्मिनल हा असा येतोय की नाही, आपण ए टू बी. आता मी लूपची डायरेक्शनच देतो तुम्हाला. व्हॉट इज द लूप? ए टू बी, ए टू बी, बी टू एफ, बी टू एफ, एफ टू जी, एफ टू जी, एफ टू जी, सॉरी, एफ टू जी आणि जी टू ए. सो हा लूप आहे. सो दिस इज द लूप. ठीक आहे ना? चला, आता किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ, केव्हीएल, केव्हीएल त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ अप्लाय करू आपण ह्या लूपला. ठीक आहे ना? एक लिहितो मी इथं, म्हणजे अप्लाइंग केव्हीएल. केव्हीएल म्हणजे काय? किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ टू द लूप ए बी एफ जी ए. लूप म्हणजे काय असतं मित्र? जिथून सुरुवात होतो तिथंच एंड होतो, क्लोज लूप त्यालाच म्हणतो मग आपण. ठीक आहे ना? जसं मी सांगितलं की आपली लाईफ सुद्धा एक लूपच आहे. ठीक आहे ना? ओके. हे बघा, अप्लाइंग केव्हीएल टू द लूप ए बी एफ जी ए. चला, आता ए टू बी जाऊया आपण. माझ्यासोबत तुम्हाला पण यायचं आहे. असा लूप ट्रेस केला ना आपण, ए टू बी. हा बघा, ए टू बी. तर करंटची डायरेक्शन कशी आहे? आपल्या सोबतच आहे. सो देअर फॉर मायनस I1 R1, मायनस I1 R1. ओके, निगेटिव्ह आहे. सोबत जर असेल तर निगेटिव्ह. आता बी टू एफ चाललोय आपण, असं चाललोय की नाही आपण बी टू एफ. करंटची डायरेक्शन सुद्धा सेमच आहे. मग काय करूया? -I3R5 साइन कन्व्हेन्शन. आपण जातो आणि करंटची डायरेक्शन सुद्धा आपल्या सोबतच आहे, तर प्रोडक्ट हा निगेटिव्ह असतो. ओके. आता बघा मित्र, ए टू बी, बी टू एफ, आता एफ टू जी. एफ टू जी ची डायरेक्शन पण सेम आहे. सो हिअर ऑल्सो मायनस I1 R3, मायनस I1 R3. ठीक आहे ना? मायनस I1 R3. क्लिअर? ओके. तर हा एक लूप झाला मित्र. तर काय असतो मित्र, काय सांगितलं मी तुम्हाला? आणि पुन्हा आता जी टू ए जायचंय आपल्याला. जी टू ए मध्ये गेलो आपण, तर पहिला टर्मिनल निगेटिव्ह आहे, दुसरा टर्मिनल पॉझिटिव्ह भेटला. तर जो टर्मिनल शेवटचा असेल तो आपण ट्रीट करायचा आहे. हा पॉझिटिव्ह आहे की नाही, म्हणून याला प्लस E1 लिहितोय मी. EMF असतो तो E1. इट इज इक्वल टू 0. किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ, द अल्जेब्रिक सम ऑफ product of current and resistance, that is a voltage, and EMF, it is equal to 0. So that is the Kirchhoff's voltage law. So this is nothing but equation number 1. This is what? Equation number 1. Now applying KVL to the loop
आता सेकंड लूप आपण कन्सिडर करू मित्र, ठीक आहे ना, किंवा मग याला लिहू E1 इक्वल टू काय, हे सगळे निगेटिव्ह तिकडे पॉझिटिव्ह होणार, I1 R1 प्लस I3 R5 प्लस प्लस I1 R3, ठीक आहे ना, I1 R3. कळालं मित्रांनो? सो दिस इज नथिंग बट वन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड आपण याला कन्सिडर करू, नो प्रॉब्लेम. ओके, तर with the help of KVL we got the value for E1. Now applying KVL, Kirchhoff's voltage law to the loop B C D F B, B C D F F B असा. आता हा लूप आपण तुम्ही कसाही कन्सिडर करा मित्रो, असा घ्या किंवा असा घ्या, हे आपल्याला फ्रीडम आहे, ठीक आहे ना, आपल्याला फ्रीडम आहे, आपल्याला कोणी सांगितलं नाही की असाच लूप ट्रेस करा म्हणून, ठीक आहे. ओके, सो अप्लाइंग KVL टू द BCD FB, ओके ना. सो BC बघा मित्रो, BC करंट सुद्धा, करंटची डायरेक्शन अपोजिट आहे, लक्षात घ्या. आता इथं करंटची डायरेक्शन बघा, आपण B to C चाललोय ना, करंटची डायरेक्शन अपोजिट आली, ही बघा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज अपोजिट, ठीक आहे ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इट इज अपोजिट. आपण ज्या डायरेक्शनने चाललो ना, त्या डायरेक्शन मध्ये करंट नाहीये, अपोजिट मध्ये आहे, म्हणून करंट आणि रेजिस्टन्सचा जो प्रोडक्ट आहे तो निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह घ्यायचा आहे आपल्याला, ठीक आहे ना. सो देअरफॉर I2 R2 पॉझिटिव्ह, ठीक आहे ना. ओके, गुड. नाव C to B, C to D बघा, C to D मध्ये आपल्याला फक्त EMF आहे, तर सेकंड टर्मिनल कोण आहे, हा पॉझिटिव्ह, सेकंड टर्मिनल कोण आहे, निगेटिव्ह. सो लेट अस टेक -E2. होप यू आर गेटिंग. यस, सेकंड टर्मिनल पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह, फर्स्ट निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह, -E2. आता चला D to F जातोय आपण. करंट कसा येतोय मित्र बघा, अपोजिशन मध्ये आहे, ठीक आहे ना. आपण D to F चाललो आणि करंट आपल्याला अपोज करतोय, आपल्या अपोजिट डिरेक्शन मध्ये येतोय करंट. सो इट इज टेकन पॉझिटिव्ह. सो व्हॉट इज दॅट, I2 R4. क्लिअर? आता मित्र F to B, अगेन करंट डायरेक्शन इज अपोजिट. करंट डायरेक्शन कशी आहे मित्र, अपोजिट आहे. जस्ट अ मिनिट. हा, तर लूप कसा येणार मित्र, हा बघा ना, असा आहे ना, असा आणि असा, आपण लिहिताना लूप असा ट्रेस केलेला आहे, तर रॉंग झालं हे. हा, BF D C आणि B, असा लूप आहे, असा लूप ट्रेस केलाय ना आपण, हा बघा, असा येतोय, आपण अशी डायरेक्शन आहे, BF DC B. ओके, सांगा आता B to F येतोय आपण असा, करंटची डायरेक्शन सेम आहे. सो -I3 R5, F to D सेम डायरेक्शन आहे, I2 R4, D to C पॉझिटिव्ह, सो +E2 आणि C to B सेम डायरेक्शन, -I2 R2, it is equal to 0. Algebraic sum of voltages and EMF, it is equal to 0. ठीक आहे ना. ओके, तर इथं सुद्धा जसं E1 लिहिला ना मी, तसा इथं आपण E2 पण सेपरेट करूया. सो लेट अस प्लीज टेल मी नाव हिअर.
सो E2 इक्वल टू काय येणार मग I3 R5, कारण पॉझिटिव्ह तिकडे गेल्यानंतर निगेटिव्ह तिकडे गेल्यानंतर पॉझिटिव्ह होणार. सो I2R4, I2R4, ठीक आहे ना, I2R4. ओके, नाव प्लस I2R2, I2R2. So this is nothing but equation number 4. So this is the applications of Kirchhoff's voltage law. So what is the Kirchhoff's voltage law? The algebraic sum of voltages, that is the product of current and resistance and EMF and EMF, it is equal to 0. It is equal to 0. So that is the Kirchhoff's voltage law. तर पहिलंच महत्वाचं काय असतं मित्र, जो तुम्हाला लूप दिलेला असतो, जो सर्किट दिलेला असतो, पहिला तुम्ही लूप ट्रेस करून घ्या. चूज द सम डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक आहे ना. डायरेक्शन ऑफ करंट तर इथून आपण सिलेक्ट करतोय बघा, पॉझिटिव्ह पासून I1 आहे, E1 असल्यामुळं इथून पॉझिटिव्ह पासून E2 असल्यामुळं I2 करंट मी दिला. तर अशी डायरेक्शन ऑफ करंट आपण सिलेक्ट केली आहे आणि सिलेक्ट द ट्रेसिंग ऑफ द लूप, आयदर असा करा किंवा असा करा. आणि करंटच्या डायरेक्शन मध्ये जर असेल तर मायनस I1 R1 आणि अपोजिट असेल तर प्लस. आणि ट्रू प्लेस जो लूप आहे ट्रेस करताना आपल्याला जो सेकंड टर्मिनल भेटेल, पॉझिटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह फॉर EMF. क्लिअर. सो दिस इज द किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. मित्र खूप खूप IMP आहे, कारण ह्यावर न्यूमेरिकल जर आला तुम्हाला तर खूप येऊ शकतो, मोर चान्सेस आर देअर. सो दॅट इज वाय न्यूमेरिकल्स आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ठीक आहे ना, याचे जे न्यूमेरिकल्स आहे खूप महत्वाचे आहे. येस मित्र, किर्चॉफ्स करंट लॉ जो आहे, सो इट इज अ कॉन्सिक्वेन्स और कन्सिस्टन्स ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज. तर हा MCQs खूप वेळा रिपीट होतो मित्र. सो Kirchhoff's current law is connected, is consistent with conservation of electric charge, and Kirchhoff's voltage law is consistent with, is consequence with conservation of energy. ठीक है ना, conservation of charge and conservation of energy असा क्वेश्चन MCQs मध्ये विचारला जाऊ शकतो तुम्हाला. ठीक है ना, MHT CET मध्ये. So Kirchhoff's voltage law is consistent with conservation of charge, conservation of energy, conservation of voltage, conservation of kinetic energy. So it is the conservation of charge. Clear mitra? So Kirchhoff's current law consistent with conservation of charge, and Kirchhoff's voltage law consistent with conservation of energy, conservation of energy. Yes mitra. So write down this question first of all. Two batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and potential difference across 12 ohm resistance. Yes मित्र, टू बॅटरीज, जो क्वेश्चन मी तुम्हाला लिहून दिला ना, तो क्वेश्चन डायग्राम तयार करायचे आपल्याला. टू बॅटरीज ऑफ 7 volt, this is a 7 volt and 13 volt, 7 volt and 13 volt, and internal resistance, या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ohm आणि या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स 2 ohm respectively are connected in parallel. See,
are connected in parallel. Okay, in parallel with a resistance of 12 ohm. आणि ह्या दोन्हीला एक पॅरलल रेजिस्टन्स कनेक्ट केलेला आहे. ठीक आहे ना. तर सो दॅट इज नथिंग बट एफ. हा एफ पॉइंट आहे. ठीक आहे ना. तर दोन बॅटरीज आहे. त्या बॅटरीचा पहिला जो आहे 7 वोल्ट आहे व्होल्टेज, दुसऱ्या बॅटरीचा 13 वोल्ट आणि इंटरनल रेजिस्टन्स 1 ओम आहे, दुसऱ्या बॅटरीचा इंटरनल रेजिस्टन्स 2 ओम आहे. ठीक आहे ना. आणि ते पॅरलल कनेक्टेड आहे आणि अजून एक 12 ओम रेजिस्टन्स त्याला पॅरलल मध्ये कनेक्टेड आहे. ओके, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट अँड पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टन्स. ओके, तर प्रत्येक ब्रांच मधून जाणारा करंट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे मित्र. क्लिअर. तर मित्र तुम्हाला असं सर्किट दिला आहे. ठीक आहे ना. डायग्राम काढायची असते तुम्हाला, अशी काढली किंवा दिलेली असते. तर अशी डायग्राम आहे. तो व्हॉट इज युअर फर्स्ट वर्क. करंटची डायरेक्शन मित्र तुम्हाला पहिली फाइंड आउट करायचे. पॉझिटिव्ह टर्मिनल, ऑलवेज करंट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉझिटिव्ह टर्मिनल इन दिस वे. तर असा तुम्हाला करंटची डायरेक्शन फाइंड आउट करायची आहे. I1 कन्सिडर करू, याला याची कन्सिडर करूया I2. ठीक आहे ना. I2 हा बघा, हा काय झाला I1 आणि हा I2 इथं आले जंक्शनला. तर हा काय करंट असणार मित्र, मग I1 प्लस I2 दोन्ही करंट असे जाणार. ठीक आहे ना. दोन्ही करंट I1 आणि I2 असे निघाले. ठीक आहे ना. तर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. अशी डायरेक्शन ऑफ करंट असणार आहे. सो डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. आता मित्र डायरेक्शन ऑफ करंट आपण जी सिलेक्ट केली मित्र, ती कधी कधी समजा आपला व्हॅल्यू जर समजा करंटचा व्हॅल्यू निगेटिव्ह आला तर डायरेक्शन ऑफ करंट आपली रॉंग झाली. म्हणजे आपली डायरेक्शन चुकली, म्हणजे आपण चेंज करू शकतो. उलट डायरेक्शन जर डायग्राम काढायला जर लावली आपल्याला, तर डायरेक्शन चेंज करायची, मायनस व्हॅल्यू आली तर फिनिश. दॅट इज व्हेरी सिम्पल वन. अशी डिझाईन वगैरे काही करायची गरज नाही, डायरेक्शन दाखवायची आहे फक्त. ठीक आहे ना. सो दिस इज द डायरेक्शन. नंतर काय असतं मित्र, डायरेक्शन झाले की लूप तयार करायची आपल्याला. कशी लूप आपल्या पद्धतीने तयार करायची आहे आपल्याला. ठीक आहे ना. I1 I2 झाला, तर आपण कसाही लूप घेऊ शकतो. मी आता हा घेतो ACEFDBA. 3 लूप आहे तर 2 लूप यूज करू शकतो मी. मोठा लूप घेतला पहिला ए. सो अप्लाइंग KVL to the loop. Applying KVL to the loop. A C E F D A C E F D B A. जिथून स्टार्ट होतो तिथंच क्लोज होत असतो लूप, त्यालाच तर लूप असं म्हणतो आपण. ठीक आहे ना. ओके, हा मोठा लूप घेऊया आपण. असे छोटे छोटे पण घेऊ शकता तुम्ही, नो प्रॉब्लेम. हा आणि हा पण घेऊ शकता. तर असा कसा आहे मित्र, असा लूप घेतोय आपण. पहिला लूप लिहून टाकायचा आपलं. चला आता A to B जाऊया, A to C जाऊया आपण पहिलं. A to C तर A to C मध्ये काहीही नाहीये, नो रेजिस्टन्स नसेल तर व्होल्टेज नाहीये, कारण व्होल्टेज म्हणजे काय असतो, करंट मल्टिप्लाइड बाय रेजिस्टन्स. नथिंग इज देअर, सो इट इज अ 0. ओके, आता C to E जाऊया आपण, काहीच नाही इथं पण. आता E to F मध्ये आपल्याला रेजिस्टन्स भेटला. E to F आणि करंटची डायरेक्शन कशी आहे, सेम डायरेक्शन मध्ये. आपण जसा लूप ट्रेस करतोय त्याच डायरेक्शन मध्ये करंट सुद्धा आहे. करंट काय आहे, I1 प्लस I2 आणि रेजिस्टन्स काय 12. सो देअरफॉर मायनस 12 इंटू I1 प्लस I2 फिनिश. ओके, मायनस का, कारण आपण आपल्या सोबत आपण जसं चाललो ना त्याच डायरेक्शन मध्ये करंटची व्हॅल्यू आहे.
12 ओम रेजिस्टन्स मध्ये. चला, F to D नथिंग इज देअर, नो रेजिस्टन्स नो व्होल्टेज. D to B नो रेजिस्टन्स नो व्होल्टेज. आता B to A जायचं आपल्याला. B to A मध्ये रेजिस्टन्स आहे का? यस. आणि करंटची डायरेक्शन सुद्धा कशी आहे मित्र? सेम आहे. ठीक आहे ना. करंटची डायरेक्शन काय असणार? I1. ओके, तर -1 इंटू I1, -1 इंटू I1 इंटू लिहितोय मित्र मी I1. ओके, कळालं मित्रांनो. तर हे असं आपल्याला फाइंड आउट करायचं, -1 इंटू I1. चला, आता B to A अजून काय मित्र? व्होल्टेज पण झाला. आता इथं EMF आहे, EMF आहे. B to A जातोय आपण. सो वी आर गोइंग B to A. यस, B to A. तर B to A जाताना आपल्याला शेवटचा टर्मिनल कशाचा भेटला? EMF चा पॉझिटिव्ह भेटला आपल्याला. सो लेट अस राईट पॉझिटिव्ह. पॉझिटिव्ह व्हॉट? 7. अल्जेब्रिक सम ऑफ voltages, current into resistance, and EMF, it is equal to 0. So that is what Kirchhoff's voltage law, KVL. ठीक आहे ना. तर असं आहे मित्र. याला आता सॉल्व करू शकता तुम्ही. यस. सो -12 I1 -12 I2 -I1 प्लस 7 इट इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. तुम्ही म्हणा 7 ला का मल्टिप्लाय नाही केला? 7 व्होल्टेज आहे मित्र, आणि करंट इंटू रेजिस्टन्स तो पण व्होल्टेज आहे. ठीक आहे. तर इथं करंट आणि रेजिस्टन्स म्हणजे व्होल्टेज, आणि हा नुसता व्होल्टेज आहे. सो व्होल्टेजचे ऍडिशन करतोय आपण. ठीक आहे. ओके, तर असे इक्वेशन्स तयार करून घ्यायचे मित्र आपल्याला. ठीक आहे ना. सो इन दिस वे यू विल मेक ऑल द व्हॅल्यूज. ठीक आहे. तर हा झाला I1 है ना. आणि असे इक्वेशन्स तयार झाले की -12 I1 आणि -I1. यस. सो -13 I1 -12 I2 it is equal to, sorry, +7 it is equal to 0. Suppose this is nothing equation number 1. एक इक्वेशन तयार झालं मित्र. ठीक आहे ना. आता आपल्याला काय करायचंय? याला किंवा मग ह्याला अप्लाय करा. काय? KVL. सो अप्लाइंग KVL. ठीक आहे ना. applying KVL to the loop. कोणत्या लूपला करणार? ह्या लूपला करणार का ह्या? कोणत्याही तुम्ही कोणताही घेऊ शकता. हा लूप घ्या. सो CEFDC असा लूप आहे. ठीक आहे ना. चला, C to E आहे का? नो वन. E to F आहे. सो -12 इंटू I1 प्लस I2 सेम थिंग. आता D to C यायचं आहे आपल्याला. D to C. ठीक आहे ना. D to C. आता इथं I2 करंट आहे. करंटची डायरेक्शन अशीच असणार मित्र. सो -2 इंटू I2 इथं I2 जाणार आहे. असा I2 करंट आहे. कारण का? जिथून निघतो तिथून भेटतो करंट. हा I2 आहे. सो D to C -I2 इंटू 2. ओके. आणि शेवटचा टर्मिनल कोणता आहे? पॉझिटिव्ह. सो लेट अस राईट +13 इट इज इक्वल टू 0. किर्चॉफ्स सेकंड लॉ, किर्चॉफ्स व्होल्टेज लॉ. ठीक आहे ना. काय करा? असं सिम्प्लिफाय, दोन इक्वेशन्स तयार करायचे मित्र आपल्याला. सॅमल्टेनियस इक्वेशन तयार करायचे आपल्याला. क्लिअर ना. सो -12 I1 -12 I2 -2 I2 -2
plus 13, it is equal to 0. It is equal to 0. So इथं काय होणार, -12 I1 -12 I1 -12 -2 -14 I2 -14 I2, ठीक है ना, plus 13, it is equal to 0. So this is nothing but equation number 2. This is nothing but equation number 2. तर असे दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचे आपल्याला आता. फर्स्ट वन आणि सेकंड वन सायमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करायचे आणि त्याहून I1 आणि I2 ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. म्हणजेच आपल्याला I1 I2 जर भेटला आपल्याला तर I1 ह्या ब्रँचचा करंट झाला, ठीक आहे ना, I2 ह्या ब्रँच, मित्र इथं पण हा I2 आहे, ठीक आहे, हा I1च आहे, ठीक आहे. I2 ह्या ब्रँचचा करंट झाला आणि I1 प्लस I2 म्हणजे दोघांचे ऍडिशन केलं ह्या ब्रँच मधून जाणारा करंट आहे. फिनिश. हेच तर विचारलंय आपल्याला. आणि व्होल्टेज विचारला नंतर. नंतर करंट इनटू दिस दॅट इज कॉल्ड ॲज पोटेन्शियल डिफरन्स दॅट इज अ व्होल्टेज, ठीक आहे. तर फर्स्ट टार्गेट काय आपलं मग I1 प्लस I2 फाइंड आउट करण्याचं, ठीक आहे ना. सो लेट अस फाइंड आउट. नोट डाऊन करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. तर मला दोन इक्वेशन्स पाहिजे फक्त, हा आणि हा. यस, रेकॉर्डिंग स्टॉप करून नोट डाऊन करून घ्यायचं असतं मित्र, ठीक आहे ना. ओके. असे इक्वेशन्स भेटलेले आहे मला. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2. Yes. So 13 I1 plus 12 I2, it is equal to 7. आणि 12 I1 plus 14 I2, it is equal to 13. Yes, it is equal to 13. हे दोन इक्वेशन सायमल्टेनियसली सॉल्व करायचे आपल्याला. ओके. मायनस होता आणि हा प्लस होता, तिकडे गेल्यावर मायनस होणार, मायनस मायनस बिकम प्लस, प्लस मायनस होता तिकडे गेल्यानंतर प्लस होणार, मायनस मायनस बिकम प्लस, ठीक आहे ना. सो 12 I1 yes मित्र, I am making recording, ठीक है. Now after that you will see this recording and we will meet again 12:30 पर्यंत, सॉरी 2:30 पर्यंत तुम्हाला पूर्ण रेकॉर्डिंग बघून घ्यायची आहे, ठीक आहे ना. मग 2:30 to 3 o'clock पर्यंत क्वेश्चन आन्सर असणार आहे आपले, ठीक आहे. तोपर्यंत तुम्ही बघू शकता आता रेकॉर्डिंग असं आहेच. तर सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ठीक आहे. सो देअरफॉर 13 आणि हेअर इट इज अ 14. सो व्हॉट टू डू हिअर, काय करणार मित्र, कशाने मल्टिप्लाय करणार, आपल्याला सेम व्हॅल्यू आणायची आहे. सो 13 I2 प्लस काय करणार, याने मल्टिप्लाय करणार. सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 1, दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2, ठीक आहे ना. तर कोणते याला इक्वल करू किंवा ह्याला इक्वल करू आपण. सो मल्टिप्लाइड बाय 12, हिअर आय एम रायटिंग multiplied by 12 and here multiplied by 13, ठीक है ना. सो 13 into 12 किती होतात, 156. 156. okay, 156 I1 plus 12 into 12 144 बरोबर. I2 12 into 7 84,
ठीक है. Now 13 into 12, 156 I1 plus 12 into 13, 182. ठीक है ना, 182 I2. It is equal to 13 into 13, 169. Okay, so here it is a minus minus minus. So therefore minus 156 I1. So 12 minus 4 is, बरोबर ना? Yes. 184 minus 184 and minus 169. सांगा किती होणार? 12 minus 4 is 8. Sir, minus 38. Minus 38. Okay, minus 38 I2. It is equal to, बरोबर का? Sir, minus 85. Minus 85. Yes. So I2 काय येणार मग तुमचा? What will be the value for I2? 85 upon 38. 85 upon 38. So the value comes, what is the value? 38 into 2.23 minus. 2.23 plus na, plus Yes, येतोय. sir. Yes, 2.23. So this is the value for current. तर हा I2 करंट झाला मित्र. दिस इज द I2 आणि I1 पण आपण आता ह्याहून काढू शकतो. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू फॉर I1? 13 I1 plus 12 into I2. What is the value for I2? 2.23. It is equal to 7. It is equal to 7. ठीक है ना? So 13 I1 plus 12 into 2.23. 2.23 into 12. 26.76. 26.76. 76. It is equal to 7. Okay. So what is the 13 I1? 13 I1 it is equal to, मायनस मध्ये येत आहे का आन्सर? यस. 7 minus 26.76. ठीक है ना? सो व्हॉट इज द 13 I1? किती येणार मित्र? 26 मधून 19.76. 19.76. दॅट इज द Minus येते sir. किती येणार? मायनस Minus 19.76. 19.76. Okay, okay. So what is the I1 then? What is the value for I1? Minus 19.76 divided by 13. So that is the value for I1. ठीक है ना? Minus 19.76 divided by 13. Minus 1.52. Yes, minus 1.502. So that is the answer. ठीक है ना? तर अशा पद्धतीनं हे सॉल्व करायचं आहे. तर किती आला मी I1 किती आला तुमचा मग? मायनस 1.502 एम्पियर. 52. आणि I2 किती आहे? I2 इट इज इक्वल टू 2.23. ठीक आहे ना? 2.23. आता मित्र मायनस जेव्हा आन्सर येतं ना, जेव्हा मायनस आन्सर आला तर याचा अर्थ काय? याची डायरेक्शन चेंज करायची आपल्याला. ठीक आहे ना? ते काय नाही, तुम्हाला एवढं त्याचं नाहीये. तर याची डायरेक्शन चेंज असते, कारण हा डायरेक्शन जी अज्युम केली ती रॉंग झाली. याचा अर्थ असा होतो मायनस आला तर. ठीक आहे ना? म्हणून मी थोडा चेंज केला. I1 असा होता तर असा मी त्याला, त्याची डायरेक्शन चेंज होते जर व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह आली तर. ओके, सो दॅट्स इट. फक्त तेवढं चेंज करायचं असतो आपल्याला. आता आपल्याला I1 प्लस I2 सुद्धा पाहिजे. सो व्हॉट इज द I1 प्लस I2? व्हॉट इज द I1 प्लस I2? I1 plus I2. So that is what?
2.23 minus 1.52. So it is a 0.71. ठीक है ना. I1 plus I2 किती होतं तुमचा 0.71 ampere. Okay, so that is the value. So I1 plus I2 it is equal to 0.71 ampere. ठीक है ना. 0.71 ampere. So these are the values. हा I1 झाला. I1 equal to this and I2 equal to this. आणि I1 plus I2 म्हणजे किती 0.71. ठीक आहे ना. 0.71 ampere I1 plus I2. तर अशा ब्रँचेस मधले करंट काढले मित्र आपण. ह्या ब्रँचेस मधला करंट I1, हा ब्रँचेस मधला करंट I2 आणि I1 प्लस I2 ह्या ब्रँचेस मधला करंट असा आपण फाइंड आउट केला. आता अजून काय विचारलं आपल्याला, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टन्स. ठीक आहे ना. 12 ओम कुठे आहे मित्र? हा. तर पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे काय असतो? व्हॉट इज द पोटेन्शियल डिफरन्स? पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्होल्टेज. व्होल्टेज म्हणजे काय? करंट इंटू रेजिस्टन्स. सो देअरफॉर पीडी लिहितो मी, पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टन्स. 12 ओम रेजिस्टन्स. पीडी म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टन्स. आता पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणजे व्होल्टेज काय असतो? आय इंटू आर. तर इथं आय किती आहे मित्र? I1 प्लस I2. व्हॉट इज दॅट? 0.71. ठीक आहे ना. याला I1 प्लस I2 म्हणजे आय लिहितो मी. सो इट इज अ 0.71. हा बघा, या ब्रँच मधून जाणारा करंट किती आहे? 0.71 आणि मल्टिप्लाइड बाय रेजिस्टन्स किती आहे? 12. So that is the potential difference. That is the potential difference. So what is the value for 8? 8.52. 8.52. Okay. 52 watt volt. तर मित्र हा प्रॉब्लेम जो आहे मित्र, ठीक आहे ना, खूपच एमपी आहे आणि ह्या बुक्स मधून जर बघितलं तर तुम्हाला कळणार नाही. ठीक आहे ना. तर त्यामुळं हे जे सर्किट डायग्राम आहे, ठीक आहे ना, याची जी सर्किट डायग्राम आहे, इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू ड्रॉ. ही सर्किट डायग्राम कशी काढायची हे सगळं मी तुम्हाला रेकॉर्डिंग मध्ये सांगितलेलं आहे मित्र. ठीक आहे ना. आता तुम्हाला काय करायचंय? आय हॅव फिनिश द प्रॉब्लेम. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस दिस आय हॅव फाइंड आउट. काय विचारलं होतं तुम्हाला या क्वेश्चन मध्ये की 7 व्होल्ट आणि 13 व्होल्ट तुम्हाला व्होल्टेज दिलेला आहे, पॅरलल मध्ये आहे, त्याला एक पॅरलल मध्ये एक 12 ओम रेजिस्टन्स आहे. ठीक आहे ना. हे दिलेलं होतं तुम्हाला. अँड फाइंड आउट द करंट थ्रू इच ब्रँच. म्हणून I1 मी फाइंड आउट केला, I2 फाइंड आउट केला आणि अजून I1 प्लस I2 ह्या ब्रँच मधला करंट. आणि अजून विचारलं होतं की 12 ओम रेजिस्टन्स अक्रॉस किती व्होल्टेज आहे. सो पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टन्स इट इज V इक्वल टू I इंटू आर. तर I किती आहे? 0.71 आणि व्होल्टेज आहे 12. सो इन दिस इज द वे यू विल हॅव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. तर मित्र आता मी रेकॉर्डिंग तुमची हे करतोय, रेकॉर्डिंग बघून घ्या. 2:30 ला पूर्ण रेकॉर्डिंग तुमची क्लिअर व्हायला पाहिजे. 3 टाइम्स बघा, 4 टाइम्स बघा, नाही ना एकच टाइम. हा ऑलमोस्ट 1 आवरचा रेकॉर्डिंग असणार आहे. तर आहे त्या पद्धतीनं तुम्ही बघून घ्या आणि आपल्याला भेटायचं आहे 2:30 ला एक्झॅक्टली. तर काय डाऊट्स आणि डिफिकल्टी असेल तर त्यासाठी अर्धा तास आहे आपल्याकडे. ठीक आहे ना. ओके सर यस. केमिस्ट्रीचं 4-5 दिवस लेक्चर नव्हतं सर. कुठे गेले होते का सर? काय माहित सर. ओके, तू विचारलं का? नाही सर, पण जॉईन व्हायला पण ते लेक्चरच लागत नव्हतं. ओके. आय विल आस्क. पासवर्ड पण रॉंग दाखवत चालते. काय म्हटलं सर? पहिल्यापासून सुरू करणार नाही का ते? आय विल आस्क हिम टुडे अँड आय विल क्लिअर इट सेल्फ. ठीक आहे. हो सर, ते आम्हाला होऊ लागलं सर मग. यस. ओके.
ठीक आहे, आपण भेटणारच आहोत 2:30 ला, तेव्हा आपण डिस्कशन करू त्यावर. ठीक आहे ना? येस सर. ओके.